हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आ स्केच बनाएल है रियलिस्टिक स्केच। तो एमा आज स्केच है ए मैं केवी रीते बनाव्यो, मतलब रियलिस्टिक स्केच है ए केवी रीते बनाव्यो एनी प्रोसेस आज आ विडियो में तमने जणावीश अने हूँ कया आर्ट मटीरियल्स यूज करूँ छूँ ते भी तमने जणावीश अने केटलीक भूल बिगिनर आर्टिस्ट आ रीते स्केच बनाववामां भूल करे छे ए भी तमने आ विडियो में जणावीश। तो पछी तमे आ विडियो में बनी रहो लास्ट सुधी। चलो तो आ विडियो में सौथी पहला हूँ तमने जणावीश कि मैं पेपर कई यूज करेलू छे स्केच बनावा माटे। तो आ पेपर एकदम नॉर्मल है, जे आपणे झेरॉक्स पेपर यूज करिए एना पर ज आ बनावेलू छे। मारी पासे बीजा सारी क्वॉलिटीना पेपर छे, पण मैं आना पर बनावीने बतावेल छे कि तमे नॉर्मल पेज पर भी आ रीते रियलिस्टिक स्केच बनावी शको छो। एम तो परफेक्ट रियलिस्टिक नथी, बट मारी तरफथी मैं 100% आपवानो ट्राय करेलू छे। एम तो 90% आ तैयार है। हजू आगळ हजू प्रोसेस करीने हजू सारो लुक लावीश रियलिस्टिक बनावવાનો। चलो तो सौथी पहला આપણે આ રીતે रियलिस्टिक स्केच बनावવાનો હોય तो તેમાં શું સ્ટાર્ટિંગ શું કરશું, તો પેન્સિલ લેશું ને પેન્સિલથી પહેલાં તો આઉટલાઇન્સ બનાવી લેશું। તો આઉટલાઇન્સ બનાવવા આપણે પેન્સિલનો યુઝ કરશું, નોર્મલ પેન્સિલ જે આપણે यूज करिए छे ते नॉर्मल पेन्सिल, पण ए आपणे संचाथी शार्प कर लेवुं बराबर। एनाथी पछी एनी आउटलाइन्स बनावी नाखवानी ने आउटलाइन्स बनावती वखते ए वस्तु ध्यान आपवानुं के पेन्सिल एकदम दबाण करीने आउटलाइन्स बनाववानी नथी, केम के आउटलाइन्स आपणे साफ करवानी होय जेथी आपणे हलका हाथथी जे आउटलाइन्स छे ए बनाववानी। आउटलाइन्स बनाववा माटे आपणे डार्क पेन्सिलनो यूज नहीं करवानो, वधारे डार्क पेन्सिलनो नहीं यूज करवानो। आपणे HB कां तो 2B नो यूज करी सकीए। चलो तो हवे आउटलाइन्स बनी गया बाद एमां वारो आवशे शेडिंगनो। तो शेडिंग करवा माटे आपणने अलग अलग प्रकारनी अलग अलग ग्रेडनी पेन्सिल जोईए छे। आमां आ घणी बधी पेन्सिल छे। आ पेन्सिल छे आर्ट लाइननी पेन्सिल छे, जे ऑनलाइन आपणे 100 रुपयानी आजूबाजू मळी जाय छे। मैं ऑनलाइन ज मंगावेली छे, केम के आपणा नजीकमां नथी मळतुं, सो मैं ऑनलाइन मंगावेलुं छे। तो आ पेन्सिल में तमे अलग अलग ग्रेडनी पेन्सिल्स जोई शको छो, जेमां HB छे, 2B छे, पछी 4B छे, 6B, 10B, 12B। एटले जेम जेम ग्रेड वधशे तेम तेम पेन्सिल डार्क रहेशे ने जेम तेनो ग्रेड ओछो तेम एनी डार्कनेस ओछी। तो शेडिंग माटे हूँ आ जे स्केच बनावेलो छे एमां आ पेन्सिल्सनो यूज करेल छे। चलो तो हवे तमारा मन में क्वेश्चन थतो होय के शेडिंग एटले शुं। तो शेडिंग एटले आपणे कोई पेन्सिलथी मतलब शेड्स अलग अलग जेम के अहींया तमने बतावी शकूँ के आ जे रेफरन्स फोटो छे एमां डार्कनेस क्या छे, हवे डार्कनेस क्या छे अने लाइटनेस क्या छे। तो आपणे एकदम लाइट जग्या क्या छे, तो लाइट जग्या आ भाग तमने लाइट देखातो होय अने आ वाळनो भाग अने शर्टनो भाग छे ए वधारे डार्क देखातो होय। तो एमां मतलब आ भाग छे जे चेहरानो भाग छे एमां आपणे ओछा ग्रेडनी पेन्सिलनो यूज करीने आपणे शेडिंग करी सकीए ने जो शर्ट छे अने वाळ छे एमां आपणे डार्क पेन्सिलनो यूज करी सकीए, वधारे ग्रेडनी पेन्सिलनो यूज करी सकीए। एटले के 6B छे, 8B छे, 10B, 12B आ रीते आपणे आ पेन्सिल्सनो उपयोग आ रीते डार्क पार्ट बनाववा माटे यूज करी सकीए। ने शेडिंग करती वखते लेयर बाय लेयर आपणे चढ़ाववानुं होय, एक ज वारमां डार्क नथी करवानुं। जेम के आ तमने अहींया शॉर्ट देखाय छे, खूब ज डार्क देखाय छे। तो केटलाक बिगिनर आर्टिस्ट शुं करे छे के जे डार्क पेन्सिल छे जेम के 12B लीधी अने खूब ज दबाणथी डार्क वेल्यू मेळवी ले छे। तो आ रीते आपणे नथी मेळववानुं, आपणे हलका हाथथी ज मतलब लेयर बाय लेयर करीने डार्क वेल्यू मेळववानी छे।
તો આ સ્કેચમાં એ જ વસ્તુ હું કરવાનો છું. 90% તૈયાર જ છે, પણ હજુ ડાર્કનેસ મેળવવા માટે હું એમાં લેયર ચડાવવાનો છું. તો આ રીતે તમે ડાર્ક વેલ્યુ મેળવી શકો છો. તો શેડિંગ કરવા માટે શેડિંગ તમે આ રીતે કરી શકો છો. આને શેડિંગ કહેવાય છે. ચાલો, તો હવે શેડિંગ કર્યા બાદ હવે વારો આવશે બ્લેન્ડિંગનો. તો બ્લેન્ડિંગમાં આપણે કેટલાક ટૂલ્સ યુઝ કરીએ. બ્લેન્ડિંગ ટૂલ્સ જેમાં ઘણા બધા છે, જેમ કે કોટન બડ્સ, પછી છે મેકઅપ બ્રશેસ અને બ્લેન્ડિંગ સ્ટમ્પ. તો આ રીતે આપણે બ્લેન્ડ કરવા માટે આ બધા ટૂલ્સનો યુઝ કરી શકીએ. તો બ્લેન્ડિંગ સ્ટમ્પમાં આ રીતે અલગ અલગ પોઈન્ટવાળા આવે છે, જે આપણે મોટી જગ્યા માટે આ મોટા યુઝ કરી શકીએ અને નાની જગ્યા માટે નાના. અને એવી જ રીતે આપણે બ્રશ પણ યુઝ કરી શકીએ બ્લેન્ડ કરવા માટે, ને કોટન બડ્સ બી યુઝ કરી શકીએ. અને આપણે બ્લેન્ડિંગ માટે ટીશ્યુ પેપરનો બી યુઝ કરી શકીએ. જેમ કે મોટી જગ્યા હોય તો આ રીતે આપણે ટીશ્યુ પેપરનો યુઝ કરી શકીએ. અને જો નાની જગ્યા હોય તો આને આપણે આ રીતે પોઇન્ટેડ બનાવીને બી એનો યુઝ કરી શકીએ બ્લેન્ડિંગ કરવા માટે. તો બ્લેન્ડિંગમાં હવે તમને ક્વેશ્ચન થતો હોય કે બ્લેન્ડિંગ શું છે. તો શેડિંગ કર્યા બાદ એને આપણે સ્મૂથ કરવા માટે બ્લેન્ડિંગ ટેકનિકનો યુઝ કરીએ છીએ. ચાલો, બ્લેન્ડિંગ પછી આપણે એમાં સ્કેચમાં ડિટેલિંગ એડ કરવાની હોય તો આપણે એને થોડું ઘણું સાફ કરવું પડે. તો મારી પાસે આ રબર છે. આ આપણે નોર્મલ રબર જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ તે, ને આ છે નીડેડ ઇરેઝર, જેને મતલબ ચ્યુઇંગમ ટાઈપ આવે, જેને આપણે પોઇન્ટેડ બી કરી શકીએ. ને આનો ફાયદો એ છે કે આપણે જ્યારે બી મતલબ પેન્સિલનું આ રબરનો યુઝ કરીએ ત્યારે ડસ્ટ વધારે ફેલાય, પણ આનાથી આપણે જ્યારે સાફ કરીએ તો આમાં બધું ડસ્ટ છે એ શોષી લઈએ. આપણે કંઈ બી સાફ કરીએ તો એની અંદર આવી જાય. અને એક તો આનાથી આપણે ડિટેલિંગ એડ કરી શકીએ. ને આ જે છે ટોમ્બોમોનો 0 ઇરેઝર. તો આ બી એક જાતનું રબર જ છે, ઇરેઝર જ છે. તો આ પોઇન્ટેડ હોય છે. તો આપણે જે ડિટેલિંગ એડ કરવાની હોય, જેમ કે અહીંયા આપણે આંખમાં જોઈ શકીએ છીએ કે આંખમાં આ જગ્યા સાફ કરવા માટે આપણે ટોમ્બોમોનો 0 ઇરેઝરને યુઝ કરી શકીએ. અને આ જે છે નીડેડ ઇરેઝરનો યુઝ પણ કરી શકીએ. તો આ રીતે આપણે ડિટેલિંગ એડ કરી શકીએ. ને ટોમ્બોમોનો 0 ઇરેઝરથી આનાથી આપણે વાળમાં હાઇલાઇટ હોય એ બી કરી શકીએ. તો આ છે મેકેનિકલ પેન્સિલ, જે આપણે સ્કેચમાં ડિટેલિંગ એડ કરવા માટે યુઝ કરી શકીએ. તો મારી પાસે 0.3ની એક મેકેનિકલ પેન્સિલ છે અને 0.5ની એક મેકેનિકલ પેન્સિલ છે, જેનો યુઝ આપણે નાની જગ્યા જે ડાર્ક વેલ્યુ એડ કરવાની હોય, જેમ કે આંખવાળી જગ્યામાં છે આ નાની જગ્યા, તો આપણે એમાં ડિટેલિંગ એડ કરવાની હોય તો આપણે આ મેકેનિકલ પેન્સિલ્સનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે અહીંયા આપણે વાળ જોઈ શકીએ. એ વાળમાં બી વાળ બનાવવા માટે આપણે 0.3 અથવા 0.5 મેકેનિકલ પેન્સિલનો યુઝ કરી શકીએ. તો આ રીતે જ હું રિયલિસ્ટિક સ્કેચ બનાવું છું. તો આજના વિડીયોમાં બસ એટલું જ. તો આ વિડીયો તમને થોડું બી હેલ્પફુલ લાગ્યું હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી હું નવા વિડીયો જે અપલોડ કરું છું એ તમારા નોટિફિકેશનમાં પહેલાં આવી જાય. અને તમને કોઈ બી આર્ટ રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન થાય તો તમે કમેન્ટ કરીને મને જણાવી શકો છો, જેથી હું નેક્સ્ટ વિડીયો એ પ્રમાણેના તમારા માટે લાવી શકું. ઓકે, થેન્ક યુ.